ધરી મંદિર પધરાવું, પ્રેમ ધરી મંદિર પધરાવું, પ્રેમ ધરી મંદિર પધરાવું, સુંદર સુખડા લેવા વાલા, સુંદર સુખડા લેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ શંકરની સેવા. મારે આંગણ તુલસીનો પ્યારો, મારે આંગણ તુલસીનો પ્યારો, મારે આંગણ તુલસીનો પ્યારો, મારે આંગણ તુલસીનો પ્યારો, શાલિગ્રામની સેવા વાલા, શાલિગ્રામની સેવા. હે આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા. કાનમાં કુંડળ માથે મુગટ, કાનમાં કુંડળ માથે મુગટ, કાનમાં કુંડળ માથે મુગટ, કાનમાં કુંડળ માથે મુગટ, હે પ્રગટ્યા દર્શન દેવા વાલા, ત્યાં દર્શન દેવા. આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ સંતની સેવા વાલા, આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિ ગુરુ શંકરની સેવા. ભાઈ મીરા કે પ્રભુ ગિરધર ના ગુણ, મીરા કહે પ્રભુ ગિરધરના, હે આશીષ દેજો એવા વાલા, આશીષ દે નમો ભગવતી વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, નમો ભગવતી વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. યજનો ગ્રહતો જંતો સર્વદુઃખાર્તિગો ભવેત, તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ, અજ્ઞાનતિમિરાવશ્ય જ્ઞાનહં જનશાલાકયા, ચક્ષુરં મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષરાદિ સાનમ,
लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्य त्रिभिस्ततां षड्भिराजते यौषो पञ्चधाहृदये नमः षड्भिराजते यौषो पञ्चधाहृदये नमः तिहारो दर्श मोहि भावे श्रियं नाज तिहारो दर्श मोहि भावे श्री गोकुल से निकट बहते हो लहरन की छवि आवे सुख करणी दुख हरणी श्रियमुनि जे जन प्रात्योठि नावे सुख करणी दुख हरणी श्रियमुनि जे जन प्रात्योठि नावे वृंदावन में रास रचो है मोहन मोरली बजावे तिहार दर्श मोहि भावे श्री यमुनाजी तिहार दर्श मोहि भावे मदन मोहन झुकी खरी हो जो प्यारी पटरानी जो कहावे सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को वेद विमल यश गावे तिहारो दर्श मोहि भावे श्री यमुनाजी तिहारो दर्श मोहि भावे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री अन्नाजीनी बलिहारी 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 मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो योधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदो भाव से બધા વૈષ્ણવ તાળી પાડીને वंदो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद निरखो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद निरखो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद निरखो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद निरखो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद पुष्टि में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद पुष्टि में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद पुष्टि में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद पुष्टि में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद भक्ति में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद भक्ति में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद भक्ति में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद भक्ति में उद्धार श्री वल्लभ के चरणारविंद कलयुग में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद कलयुग में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद कलयुग में भाव की ताली पाड़ी में बता वैष्णव चरणारविंद कलयुग में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद 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 श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद 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 श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्री वल्लभाधीश की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की श्री विशाल जी परम दयाल की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज ने जो अपने अपने गुरुदेव की जो वल्लभ कुल समस्त परिवार की जो पितृ नारायण देव की जो कृष्ण कन्हैया लाल की जो वल्लभ कुल समस्त परिवार की जो मदन मोहन लाल प्यारे की जो नवनीत लाल प्यारे की जो कृष्ण कन्हैया लाल की जो रामचंद्र भगवान की जो भगवत अवतार की जय। श्रीमद् भागवत जी चतुर्थ दिवस અને આ બીજું સત્ર ભાગવતજીના ભગવત ચરણારવિંદના અંદર કોટાનું કોટી દંડ પ્રણામ કરી હવેલીના અંદર બિરાજતા શ્રી ઠાકોરજીના ભગવત ચરણારવિંદના અંદર કોટાનું કોટી દંડ પ્રણામ કરી સમસ્ત જીવોના કલ્યાણ અને સમસ્ત જીવોના ઉદ્ધાર માટે થયેલા એવા મંચસ ઉપસ્થિત અને એવા મંચસ બિરાજમાન શ્રીમદ ભાગવતજીના ભગવત ચરણારવિંદના અંદર વંદન કરી શિવરાજગઢના તમામ વૈષ્ણવ પરિવારના તમામ સદસ્યો અને તમામ સભ્યોને મારા હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપી વૈષ્ણવ પરિવારના આમંત્રણને માન આપી બહારથી આવેલા તમામ વૈષ્ણવ મહેમાનોને મારા હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપી અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે વૈષ્ણવોને મારા હૃદયપૂર્વકના જય શ્રી કૃષ્ણ કરી અને આજની કથાનો પ્રારંભ કરું। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामचन्द्रं वयं नमः। वसुदेवौ वसुतं देवं कंसचाणो मार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ
ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આત્મસ્વરૂપ શ્રી ગુરુદેવ પરમાત્મ સ્વરૂપ જય ગુરુદેવ. આનંદ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુદેવ અરણ્યાનંદ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુદેવ. બ્રહ્મ સ્વરૂપ જય ગુરુદેવ. હરિબ્રહ્મ રૂપ જય ગુરુદેવ. કરો કૃપા શ્રી વલ્લભ. કરો કૃપા શ્રી વલ્લભ. કરો કૃપા શ્રી વલ્લભ. કરો કૃપા શ્રી વલ્લભ. કૃતાર્થોહમ 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 નિસંશય દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ તવાસ્મી. દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ તવાસ્મી. દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ તવાસ્મી. દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ તવાસ્મી. શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ. 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 શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. ભાગવત ભગવાન કી જય. શુકદેવજી મહારાજની જય. આનંદ માને બધા વૈષ્ણવ. બોલો શ્રી વલ્લભા. શ્રી વલ્લભા. તો આટલા દિવસ ક્યાં ગયા હતા? રોજ હું બધા વૈષ્ણવને પૂછું છું, બધા આનંદમાં ને? એનું એક જ કારણ છે, અને એની પાછળની એક મોટી મારી આદત છે કે એકને એક વૈષ્ણવ ફરી પાછા મળે એટલે હું પૂછું કે વૈષ્ણવ આનંદમાં નહીં? એનું એક જ કારણ છે કે જો વૈષ્ણવ આનંદમાં હોય તો શ્રી મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે જો આપણા વૈષ્ણવ આપણાથી આનંદમાં હોય તો સમજી લેવાનું કે આપણા ઠાકોરજી આનંદમાં છે. ઠાકોરજી પોતે એવી આજ્ઞા નથી કરતા કે હું આનંદમાં છું, અને જ્યારે વૈષ્ણવ આનંદમાં આવે ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણા ઉપર બિરાજતા શ્રી ઠાકોરજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આનંદ કરી રહ્યા હશે. અને મહાપ્રભુજીએ તો વક્તાઓ માટેના ઘણા નિયમ બતાવ્યા, ઘણા બધા પ્રકાર બતાવ્યા કે આપણે આનંદમાં છીએ ન વિચારવું, પણ આપણા કારણે કેટલા વૈષ્ણવને આનંદ આવે છે ને એ વિચારવું, જેથી કરીને આપણા પ્રભુ સદાયને માટે આનંદમાં જ હશે. એક નાનકડો 84 નો પ્રસંગ લઈ અને આજની કથાનો પ્રારંભ કરું છું. વાલા વૈષ્ણવ, એક નાનકડો પ્રસંગ. વૈષ્ણવના ઘરે વૈષ્ણવ આવે અને એ સમયે શ્રી ગુસાઈજીને કોઈ વૈષ્ણવે પ્રશ્ન કર્યો કે મારા ઠાકોરજી આનંદમાં છે, મને ખબર કેમ પડે?
મારા ઘરે જે ઠાકોરજી બિરાજે છે એ આનંદમાં છે એવી મને ખબર કેમ પડે? ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, વૈષ્ણવ, જ્યારે વગર આમંત્રણે કોઈ વૈષ્ણવ તારા ઘરે આવે, કોઈ બ્રહ્મ સંબંધી વૈષ્ણવ આવે અને તારા ઠાકોરજીને ધરેલી કણિકા લે, તો માનજે કે તારા ઠાકોરજીએ તને સાનુભાવ જણાવ્યો અને તારા ઠાકોરજી આનંદમાં છે. તો આજ અમારે આંગણે આટલા વૈષ્ણવ વલ્લભની કૃપાથી આવ્યા, તો હું માનીશ કે મારા ઠાકોરજી આનંદમાં જ હશે. વાલા વૈષ્ણવ, કારણ કે હરિગુરુ અને વૈષ્ણવના અનુભવથી શ્રી ઠાકોરજી સાનુભાવ જણાવે છે. હરિગુરુ અને વૈષ્ણવના ભાવથી એ જ ઠાકોરજી સાનુભાવનો રસાત્મક સ્વરૂપ અને એનું દાન કરે છે. વાલો યદેય દાન દેવાની ચતુર, મહાયુદાર ચરિત્ર કરે ભરપૂર. લીલા દેખાડી પ્રાકૃતની જોઈ, તેની સે મોહ્યા શિવરી પોતે. વૈશ્વાનર છે શ્રી વલ્લભ નામ, વાલો સુંદર રૂપ સ્વજન હિત કામ. યમુના નામ સંભારે જે કોઈ, યમુના નામ સંભારે. તાકો દર્શ પરસ को करही, माही को तक्षण तारे. मुक्ति को महिमा बरनो न जाए, यमहा करिहारे. चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन लाल को, नित्य प्रतिभदन निहारे. यमुना नाम संभारे जे कोई, यमुना नाम संभारे. यमुना यमुना सब कहत है, यमुना न जानत कोई. जो जीव यह स्वरूप को जान ले, कदापि कलेश दुख न होई. શ્રી યમુનાજીનો મહિમા લઈ અને આજના સ્વરૂપ નવમ સ્કંદની કથાનો આરંભ કરું છું. વાલા વૈષ્ણવ, અને એ જ નવમ સ્કંદ જેનો આધાર નવદા ભક્તિ, એ જ નવમ સ્કંદ જેનો આધાર પુષ્ટિ માર્ગ અને મર્યાદામાંથી જે પુષ્ટિનું પ્રાગટ્ય થયું એ પુષ્ટિનું અહીંયા તાત્પર્ય. એ જ લીલાનું અનુસંધાન, એ જ લીલાનો ભાવ. સમસ્ત દેવી જીવોના કલ્યાણ માટે કરવામાં આવેલો પ્રકાર, જીવના ઉદ્ધાર માટે, જીવના રક્ષણ માટે. અહીંયાથી માનસની શરૂઆત કરતા, ઈશાનું કથાની શરૂઆત કરતા, નવમ સ્કંદની શરૂઆત કરતા આપ સર્વે વૈષ્ણવોને ફરી પાછા મારા હૃદયપૂર્વકના જય શ્રી કૃષ્ણ. શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં શિરેશં વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગિરિધર્યાં નગમ્યં વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં. ખલોચ ખલધર્મિણી પ્રાસંગ પ્રચુરે લોકે, કૃષ્ણ એવં ગતિર્મર્મં. સમસ્ત દુરિતક્ષયો ભવતિ વે
कुंदेरति तया सकल सिद्धियो मुरारी पुष्प संतोष्यति। नवम स्कंद। मैं जेम सवारे कीधु के ईश्वरनी कथा ईशानु कथा भगवत चरणारविंदने प्राप्त करवा माटेનું સ્થળ, ભગવત આશક્તિને માટે સ્થળ। અહીંયા એક પ્રશ્ન આવ્યો છે, વૈષ્ણવ અહીંયા બિરાજતા હોય જેમણે આ પ્રશ્ન કર્યો એ હોય તો ઊંચી આંગળી કરજો કે ગીતાજીનો પાઠ સ્ત્રીઓએ કરાય કે ન કરાય? કોનો પ્રશ્ન છે આ વૈષ્ણવ? સરસ, હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપું છું। કાંઈ વાંધો નહીં, પ્રશ્ન કરજો પણ અલૌકિક પ્રશ્ન કરજો। આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી અને આજની કથાનો પ્રારંભ કરવું અને ત્યારબાદ એ જ વૈષ્ણવનો બીજો પ્રશ્ન છે કે કોઈ પણ જીવને એકાદશી આપી હોય તો આપણે નિયમ હોય તો નિયમ પૂરું થાય ત્યાં સુધી આપણે એનું આપી શકીએ કે ન આપી શકીએ? પહેલી ચોખવટ કે ગીતાજીમાં તમે ક્યાંય એવું વાંચ્યું કે સ્ત્રીઓએ ગીતાજી ન વાંચવા? 18 અધ્યાયના આખા ગીતાજી વાંચી લેજો। ક્યાં એવું લખ્યું છે કે સ્ત્રીઓએ ગીતાજી ન વાંચવા? પુષ્ટિ માર્ગમાં કરવું કે ન કરવું એ પછીની વાત છે, પણ પહેલા આપણે શું કરી શકીએ? અને જો સ્ત્રીઓ ગીતાજી ન કરી શકતા હોત તો હવેલીના અંદર, મંદિરના અંદર વલ્લભ પિલ્લા વહુજી બેટીજી રોજ ગીતાજીના પાઠ કરે છે, કેવી રીતના કરતા હોત? આનંદથી કરજો। પ્રભુના સ્વમુખની વાણી છે, પ્રભુના સ્વમુખનું જ્ઞાન છે। અને આવા પ્રશ્ન થાય ને તો અમને આનંદ પણ આવે કે કાંઈક વૈષ્ણવ જાગૃતિ વાળા, કાંઈક વૈષ્ણવ જાણવા વાળા અમારી સામે બેઠા છે, જેથી કરીને અમે જેટલું બોલીએ કાંઈક વૈષ્ણવ સાંભળે છે। ખરેખર આ પ્રશ્ન પૂછનાર વૈષ્ણવને ધન્યવાદ આપું છું અને હૃદયપૂર્વકના આશીર્વાદ આપું છું કે કાંઈક મેળવવાને માટે વૈષ્ણવ પ્રયત્ન તો કર્યો અને પૂછવામાં કોઈ શંકા નથી, પૂછવામાં કોઈ બીક ન રાખતા। ગીતાજીનો પાઠ બધા વૈષ્ણવ કરી શકે, એમાં સ્ત્રીને કરવો કે પુરુષને કરવો એવો કોઈ ધ્યેય નથી। અને જેને જેવું પૂછશો ને એવી વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે। અર્જુને કૃષ્ણને પ્રશ્ન કર્યો કે હું શું કરું, તો આખા ગીતાજી પ્રગટ થયા અને એનો એ પ્રશ્ન ધૃતરાષ્ટ્રને કર્યો હતો, કેવો જવાબ મળત? પ્રશ્ન કરજો। અને બીજા નંબરમાં કે એકાદશી આપો કે ન આપો? ભાગવતજી જે પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરે છે એ પ્રમાણે તમને કહું, 335 અધ્યાય, 18,000 શ્લોક, 12 સ્કંધ, 5,76,000 શબ્દો, 2.5 કરોડ અક્ષર, 43 ફલ પ્રકરણમાં એવું ક્યાંય લખેલું નથી કે કોઈને એકાદશી અપાય કે ન અપાય। એકાદશીનો ઉપવાસ એ આપણા શરીર માટે કરીએ છીએ। જે જીવ ગયો એને અને આ જગતને કોઈ લેવા દેવા નથી, યાદ રાખજો। હા, આપણે આપી શકીએ, તમારો ભાવ હોય તો તમે કરી શકો, પણ 84-252 ના અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી કે ગુસાઈજી કોઈ આવો નિયમ નથી બતાવ્યો અને છતાંય તમને ભાવ હોય તો તમે કરજો, પણ ભાગવતજી આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ નથી કરતું એટલે હું હા ન પાડી શકું। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। મળી ગયા બંને પ્રશ્નના ઉત્તર? આનંદ આવ્યો? બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। ભલે થોડું કરો પણ સમજીને કરો।
અને જો સ્ત્રીથી ગીતાજી ન થતા હોત તો મહાપ્રભુજીએ જે સર્વોત્તમજીમાં લઈકુશી ગુસાઈજીએ જે આજ્ઞા કરી ન કરી હોત, સ્ત્રી શુદ્રાદિકને ઉધારવા સમર્થ જેના સાધન બલથી ન થાય અર્થ, અંગીકાર કરે મર્યાદા અનુસાર મહાકરુણાવંત સમર્થ્ય પાર. સૌથી પહેલા પુષ્ટિ માર્ગના અંદર સ્ત્રીનો ઉદ્ધાર થયો. વેદ સ્ત્રીઓ નહોતા કરી શકતા, શાસ્ત્રો સ્ત્રીઓ નહોતા કરી શકતા, પણ એ સ્ત્રીને પુષ્ટિ માર્ગના અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી અધિકાર આપ્યો કે સ્ત્રી સેવા કરી શકે. ગઈકાલે અમારે પણ એવો પ્રશ્ન થયો હતો ભગવત વાર્તામાં કે સ્ત્રીથી ઠાકોરજીની સેવા થાય, મહાપ્રભુજીની સેવા થાય. અને અમારો પ્રશ્ન જુદો હતો, જગન્નાથપુરીનો હતો કે જગન્નાથપુરીમાં મુખિયાજી છે એ બેનો છે. જે વૈષ્ણવે પ્રશ્ન કર્યો હોય કોઈનું નામ નથી લેતો, પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ ક્યાંય આજ્ઞા નથી કરી કે આ જગ્યાએ પુરુષ સેવા કરે કે આ જગ્યાએ સ્ત્રી સેવા કરે. મહાપ્રભુજીએ એક જ આજ્ઞા કરી કે એક ગાડાના બે પૈડા સરખા ચાલતા હોય તો સેવાના અંદર આનંદ આવે. સ્ત્રી અને પુરુષ જે ઘરના ભક્તિવાન હોય ને એ ઘરમાં ઠાકોરજી વધારે આનંદમાં બિરાજતા હોય. અહીંયા આપણી શ્રદ્ધાનો વિષય આવ્યો, અહીંયા આપણો ભક્તિનો વિષય આવ્યો, અહીંયા આપણા જ્ઞાનનો વિષય આવ્યો. અને એવું કોઈ જગ્યાએ નિરાકરણ નથી, એવું કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી કે આ કરો ને આ ન કરો. સંસાર આખો પ્રભુએ ભોગવવા જ દાન કર્યો, પણ એ સંસારને ભોગવતા ભગવાનને ન ભૂલવા એટલું જ ભાગવતજી યાદ કરાવે છે, એને વારે વારે યાદ કરાવે છે. સ્ત્રી કીર્તન કરાવી શકે, રાસ કરાવી શકે, સેવા કરી શકે, અપરશ કરી શકે, જારી ચણપસ કરી શકે, તો ગીતાજી કેમ ન સાંભળી શકે, કેમ વાંચી ન શકે? હા, અમુક ઉલ્લેખ છે પણ એ વ્યાસપીઠ ઉપરથી ન કરું તો સારું છે. સુખદેવજી અમુક મર્યાદાઓ સ્ત્રીના માટે બાંધી છે, પણ એ અર્થ ન લઈએ તો સારું, કારણ કે એના કારણે અમારો કોઈ વિરોધી બને, કોઈ વિરોધ કરે, કોઈની નિંદા કરવાનો અમને ભાગવતજી છૂટ નથી આપતા. પણ સ્ત્રીથી વ્યાસપીઠ ઉપર ન બેસાય એ સુખદેવજી ઉલ્લેખ કર્યો છે. પણ અમુક વસ્તુ ન બોલીએ તો સારું છે, અમુક વસ્તુ ન કરીએ તો સારું છે. બાકી ઘરે ગીતાજી વાંચવામાં, ભાગવતજી વાંચવામાં કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. અને જે કાંઈ ધર્મના પુસ્તક થયા, જે કાંઈ આપણા તત્વના પુસ્તકો થયા, એ બધામાં મહાન કોણ? પુરુષો તો હમણાં સેવા કરતા થયા. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી અને પુરુષોને થોડું જ્ઞાન આવ્યું અને પુરુષો સેવાના અંદર જોડાયા. બાકી ભક્તિ શબ્દ એ સ્ત્રી છે. જે ભક્તિ કરીએ છીએ એ ભક્તિ શબ્દ સ્ત્રી જાતિથી જોડાયેલો છે. સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે, પુલ્લિંગ શબ્દ નથી. ક્યારેક વ્યાકરણ વાંચજો. ગંગાબાઈ, પાનસતી, મીરાબાઈ, અજબ કોરબા, રજો સત્રાણી, ગંગાબા સત્રાણી, આ બધાએ સેવા કરી જ છે ને, અને એકલા હતા તોય કરી છે, એવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. નવમો સ્કંદ આગળ વધારું. તમારા બંને પ્રશ્નના ઉત્તર તમને આપી દીધા. એકાદશી કરો તો ભાવથી, એવા ભાવથી કરજો કે અમારા પ્રભુ અમારા હૃદયના અંદર બિરાજે અને અમે ભગવત નામ લઈ શકીએ. એકાદશી કોઈને આપવાની ન હોય, કોઈ પાસેથી લેવાની ન હોય. વાલા વૈષ્ણવ,
આપણે આપણું કોઈને આપી નથી શકતા, આપણે કોઈનું લઈ નથી શકતા. હા, એકાદશી કરો ત્યારે એક નિયમ રાખજો કે જ્યારે એકાદશી હોય એક દિવસ જેમ આપણે ફલાહાર કરી અને શરીરને ઉપવાસ કરાવીએ છીએ એમ એક દિવસ મનને પણ ઉપવાસ કરાવજો કે આજે હું કોઈની નિંદા નહીં કરું, આજે હું કોઈનું ખોટું નહીં બોલું, આજે મારાથી કોઈ અપરાધ ન થાય, આજે મારાથી ક્રોધ ન થાય, આજે ઘરના વ્યક્તિઓને મારાથી ખોટું ન લાગે. આ રીતની એકાદશી એક વખત કરજો. જો પ્રભુ હૃદયના અંદર ન પધારે તો મને કહેજો વાલા વૈષ્ણવ. કાંઈક તો અનુભવ થશે જ. એક દિવસ મનને ઉપવાસ કરાવજો કે આજે હું મારા વાણીના અંદર વિવેક રાખીશ. 11નો દિવસ છે, જેટલા વૈષ્ણવ સામે મળે બધાને હું જય શ્રી કૃષ્ણ કરીશ. આજે હું ક્રોધ નહીં કરું, આજે હું ખોટું નહીં બોલું. અને ફલદાયક વધારે થશે. અને ફલની પ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ વસ્તુ કરવામાં નથી આવતી, પણ જે વસ્તુ આપણે કરીએ એનું ફલ પ્રભુ કૃપા કરી અને આપે જ છે. અને 11 તમે કઈ રીતના માનો? હું તમને 15 તિથિ ગણાવી અને આજની કથાની શરૂઆત કરું છું. પ્રશ્ન આવ્યો એટલે થોડોક સમય લઉં છું, વાંધો નહીં ને? આપણી જે પૂનમ સુધીની 15 તિથિ છે એ ભાગવતજીમાં આ રીતના વર્ણન કરવામાં આવેલી છે. પેલી એકમ એટલે એક. એકલું સ્વરૂપ હવેલીમાં ક્યાં બિરાજતું હોય? નવનીત પ્રિયાજી બાલકૃષ્ણલાલજી એકલા હોય. એકમ નવનીત પ્રિયાજીના ભાવથી, બાલકૃષ્ણલાલજીના ભાવથી. ત્યાર પછી આવી બીજ એટલે બે સ્વરૂપ, મદન મોહનજી અને સ્વામીજી. ત્યાર પછી આવી ત્રીજ, ત્રણ, વલ્લભ, શ્રીજી બાવા અને શ્રી યમુનાજી. ત્યાર પછી આવી ચોથ, ચાર વેદના ભાવથી. પાંચમી આવી પાંચમ, પુષ્ટિ માર્ગના 5 તત્વ, વ્રજ, વલ્લભ, શ્રી ઠાકોરજી, યમુનાજી અને વૈષ્ણવ. ત્યાર પછી આવી છઠ, 6 પ્રકારના શાસ્ત્રના ભાવથી. ત્યાર પછી આવી સાતમ એટલે 7, શ્રી ગુસાઈજીના 7 બાલક, એના ઉપર બિરાજતા 7 નિધિ શ્રી ઠાકોરજીના ભાવથી. ત્યાર પછી આવી આઠમ એટલે કે અષ્ટમી, શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી અષ્ટ સિદ્ધિનું દાન થાય. ત્યાર પછી આવી નવમ, નવદા ભક્તિના ભાવથી. ત્યાર પછી આવી દશમ, આ 10 ઇન્દ્રિયો પ્રભુના રસના અંદર જોડાય ત્યારે 11 પ્રકારના રસનું પ્રાગટ્ય થાય એટલે આવી 11 રસ. અગિયાર પ્રકારના રસની પ્રાપ્તિ થાય એટલે 11 રસ. ત્યાર પછી આવી 12, ભાગવતજીના 12 સ્કંદ અને પછી આવી 13. તો 13 આપણા ઉત્સવ પુષ્ટિ માર્ગના કેટલા આવે? પહેલા તો આપણે ધનતેરસને જ લઈએ, કારણ કે હમણાં જ ગઈ. ધનતેરસનો મતલબ શું? ધન્ય તેરસ. સંસ્કૃતના અંદર સંધિ છૂટી પાડીએ તો ધન્ય તેરસ. એ ગોપીજનોના રસને પ્રભુએ ધન્ય કીધા. ધન્ય છે આ રસને જેણે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરાયો. આટલું કરીએ એટલે 14 દિશાના અંદર આનંદ થાય એટલે 14. અને ત્યાર પછી શરદ પૂનમનો ચંદ્ર ઉગે અને પ્રભુ વૈષ્ણવને રાસનું દાન કરે, રસનું દાન કરે એટલે આવે પૂનમ. બોલો શ્રી વલ્લભા. આ આપણી 15 તિથિઓ. આપણા 15 પ્રકારના રસ અમાસને તો તેજવામાં જ આવે છે, કારણ કે અમાસના દિવસે કોઈ સારું કાર્ય ન થાય. અમાસ
પૂનમ અને અમાસના બે પ્રકાર એ સુખદેવજીએ કીધા દસમ સ્કંદમાં લઈશ, કારણ કે એ પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. અમાસને સુકામે તેજવામાં આવી એનો પ્રકાર કાલે યશોદાજીના ભાવથી આવશે. અત્યારે સમય ન લેતા ભાગવતજીને આગળ વધારું. તમારો જવાબ લગભગ તમને મળી ગયો હશે એવી હું આશા રાખું છું. બોલો શ્રી વલ્લભા. અને મળી ગયો હોય તો પાછા વૈષ્ણવ કેવા આવજો કે ના અમને મારો જવાબ મળ્યો, એટલે મને ખબર પડે કે તમને સંતોષ થયો કે નથી થયો, તમને આનંદ આવ્યો કે નથી આવ્યો. નવમ સ્કંદને આગળ વધારતા શ્રી વલ્લભ પ્રભુના ચરણારવિંદના અંદર કોટાનુકોટી દંડ પ્રણામ કરી, ભાગવતજીના ચરણારવિંદના અંદર દંડ પ્રણામ કરી નવમ સ્કંદને આગળ વધારું. ઈશાન કથા સાર નવમ સ્કંધ સદાનંદ. ઈશાન કથા નવમ સ્કંધ રામ તત્વ રામચંદ્રમ. ઈશાન કથા ઈશ્વરની જે કથા છે એ રામ દિવસે ને દિવસે મોટા થવા લાગે. વિશ્વામિત્ર ઋષિ ગુરુ વશિષ્ઠને બોલાવી અને એને સોંપવામાં આવે. રામ અને લક્ષ્મણને લઈ એ ઋષિ પોતાના આશ્રમના અંદર આવે. ભરત અને શત્રુઘ્નને મામાના ઘરે મોકલવામાં આવે. એ જ ઋષિના આશ્રમના અંદર પ્રવેશ કરતા અહલ્યા નામની સ્ત્રી જે પથ્થર થઈને પડી હતી, ઋષિએ વિનંતી કરી, રામ આપ આપનો ચરણ આ સ્ત્રીને અડાડો તો આ સ્ત્રીનો ઉદ્ધાર થાય. રામે વિનંતી કરી, ગુરુદેવ મારાથી આ સ્ત્રીનો સ્પર્શ ન થાય. અને એવા સમય ઋષિ આકાશના અંદર જોવે અને ધૂળ ઉડવા લાગે. એ ધૂળ ઉડી અને રામની ચરણ રજ એ સ્ત્રીના ઉપર પડે અને સ્ત્રીનો ઉદ્ધાર થાય. અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીના અંદર આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુની ચરણ રજના અંદર જો આટલી તાકાત હોય તો પ્રભુમાં કેટલી તાકાત હોય વાલા વિષ્ણુ. એક પ્રભુની સેવા કરવાથી એક પ્રભુનો આનંદ અને આનંદથી આ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. અર્ધકાલના અંદર અર્ધ વિદ્યાઓને પ્રાપ્ત કરી અને પૂર્ણ વિદ્યાઓને પ્રાપ્ત કરવા માટે એ ઋષિના આશ્રમના અંદર રામ અને લક્ષ્મણ રોકાય. સવારે આપણે રામ જન્મ લઈ અને કથાને વિરામ આપ્યો હતો. નવમ સ્કંદના અંદર રામાયણ સંક્ષિપ્તમાં છે, ભાગવતજીમાં રામાયણ સંક્ષિપ્તમાં છે, અને જેટલો પુષ્ટિ માર્ગનો જ્યાં પ્રસંગ લેવા એટલો લઉં છું, કારણ કે આખી રામાયણ કરવાને માટે તો 9 દિવસ જોઈએ, પણ બધા પ્રસંગ સમજીને લઈએ તો 1.5 કલાકમાં પૂરી પણ થઈ જાય. એ જ રામ પ્રભુને લઈ અને વિશ્વામિત્ર ઋષિ જનકપુર રાજાના દરબારના અંદર આવે. હવે અહીંયાથી આપણી કથાનો મૂળ પ્રસંગ અને મૂળ સુબોધનીજીની શરૂઆત થાય. અહીંયાથી ભાગવતજી સુબોધનીજીના અંદર પ્રવેશ કરે. જનક રાજાએ વિનંતી કરી કે હે ગુરુદેવ, મારે ત્યાં એક નાનકડો તુલસીનો છોડ છે. તુલસીનો છોડ એટલે જાનકીજી, એના માટે ક્યારો આપે ગોતવાનો છે. અને એ જ ઋષિએ વિનંતી કરી કે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, 1000 કંકોત્રી લખાવો અને કંકોત્રીના અંદર એવું નોંધ કરો કે જે શિવ ધનુષનો ભંગ કરે તેમને મારી દીકરી પરણાવું. 1000 કંકોત્રીઓ છપાઈ, 1000 કંકોત્રીઓ લખાય
તમામ રાજા રજવાડાઓના અંદર કંકોત્રી ગઈ, પણ દશરથ રાજાના ઘરે કંકોત્રી નથી આવી. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે દશરથ રાજાના ઘરે કંકોત્રી ન મોકલવાનું કોઈ કારણ? સુખદેવજી મહારાજ ઉત્તર આપે છે, હે પરીક્ષિત, એક જ કારણ. 35 વર્ષ પહેલા જનક રાજાની એક ગાય માંદી પડી અને જનક રાજાના વેદ એણે એવી આજ્ઞા કરી કે કોઈ એવો પુરુષ હોય જેમના મનના અંદર કામ, ક્રોધ, લોભ કે મોહ ન હોય, જેમણે પોતાની પ્રજાને પુત્રના સ્વરૂપે પાડી હોય, એવો રાજા આવી અને એક જલની ચમચી તારી ગાયને પાય તો કાં ગાય ઊભી થઈ અને ચાલવા લાગે અને કાં ગાયના પ્રાણ છૂટી જાય, પીડાથી મટી જાય. આવો રાજા કોણ? અને 35 વર્ષ પહેલા જનક રાજાએ પોતાના એક સેવકને મોકલો દશરથ રાજાને લેવા માટે. દશરથ રાજા ન આવી શક્યા એટલે એમના મંત્રી સુમંત આવતા હતા. સુમંત ન આવી શક્યા એટલે દશરથ રાજાનો એક ખવાશ આવી અને ગાયને એક ચમચી પાણીની પાઈને ગયો અને ગાય ઊભી થઈને ચાલવા લાગી. આજે જનક રાજાને વિચાર આવ્યો કે કંકોત્રી મોકલું, દશરથ ના આવે તો એના દીકરા આવે, દીકરો ના આવે તો એનો મંત્રી આવે, અને મંત્રી ના આવે એનો ખવાસ આવી અને શિવ ધનુષ ભાંગી નાખે તો મારી દીકરી મારે એને ખવાસને પરણાવી પડે. એટલે અયોધ્યાના અંદર કંકોત્રી નથી મોકલી. રામ અને લક્ષ્મણને લઈ વગર આમંત્રણે વિશ્વામિત્ર ઋષિ જનકપુરના અંદર આવે. એમાં સૌથી પહેલો વારો શિવ ધનુષ ભાંગવાનો રાવણનો આવે. રાવણને મનના અંદર અભિમાન આવ્યું, એક એવો અહંકાર હતો કે શિવ ધનુષ ભાંગવું એમાં મોટી વાત શું છે? 1000 હાથીઓનું બળ ધરાવતો હું રાવણ, શિવ ધનુષનું વજન કેટલું? અને અહીંયા કૃષ્ણાસ્ત્રની લીટી લાગુ પડે વાલા વૈષ્ણવ. અહંકાર વિમૂઢેશો, જેનામાં અહંકાર હોય એનાથી ધર્મનું પાલન ન થાય. જેનામાં અભિમાન હોય એ ધર્મને જાળવી ન શકે. પ્રભુની કૃપાથી કદાચ સ્ટેજ મળી જાય, પ્રભુની કૃપાથી કદાચ ધર્મ મળી પણ જાય, પણ અહંકારી માણસ એને સાચવી ન શકે. જેનામાં નમ્રતા નથી, જેનામાં વિવેક નથી, એ માણસ એને સાચવી ન શકે. અને એવા સમયે રાવણ આવે, બહુ પ્રયત્ન કરે, શિવ ધનુષ હલે નહીં એટલે પાછો નીકળી જાય. વિશ્વામિત્ર ઋષિએ આંખના ઈશારાથી રામને વિનંતી કરી અને રામ પ્રભુ શિવ ધનુષના પાસે આવે અને શિવ ધનુષનો ભંગ થાય. જાનકીજી વરમાળા લઈને આવે. રામ નીચે ઉભા છે, જાનકીજી બાજોટ ઉપર ઉભા છે, અને છતાંય જાનકીજી રામના કંઠ સુધી પહોંચી નથી શકતા. તો રામની ઊંચાઈ કેટલી? ભાગવતજીનું વર્ણન થોડું ગુઢાર્થ છે. તો ત્યાં શબ્દ રામાયણ પુસ્તકના અંદર આજાન ભુજ શબ્દ છે. આજાન બાહુ, જેના હાથ ઉભા ઉભા ગોઠણને અડે તેને આજાન બાહુ કહેવાય. ઘણા લોકો ગાતા હશે રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજનું, એ આરતીમાં આ શબ્દનો ઉલ્લેખ છે. એ પદમાં આ શબ્દનો ઉલ્લેખ છે, આજાનું ભુજ. જાનકીજી પહોંચી ન શક્યા અને લક્ષ્મણના મનમાં વિચાર આવ્યો કે ભાઈ કોઈને નમશે નહીં, કારણ કે પોતાના મા બાપ અને ગુરુ સિવાય રામ કોઈને નમતા નથી. એક સ્ત્રીની સામે નમી જાય તો એની મર્યાદા જાય. આમ કરીને લક્ષ્મણ દોટ મૂકી રામના ચરણના અંદર લાકડી પડે તેમ પડી ગયા અને લક્ષ્મણને ઉભા કરવા માટે રામ વાંકા વળે અને જાનકીજી વરમાળાનું દાન કરો. બોલો શ્રી વલ્લભામ.
દ્વારકાધીશ કી જય. આઝાદ ભુજ આપણા ભારતની 9 વ્યક્તિઓ આઝાદ બાહુ થઈ. ગિનિસ બુક વર્લ્ડ રેકોર્ડના અંદર જેમનું નામ છે, વિજ્ઞાને જેમણે સ્વીકાર્યું છે કે ભારતમાં જેટલા આઝાદ બાહુ થયા એટલા ક્યાંય નથી થયા. પહેલા રામ, બીજા કૃષ્ણ, ત્રીજા શ્રી વલ્લભાચાર્ય, ચોથા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, પાંચમા ઇન્દિરા ગાંધી, છઠ્ઠા રાણી પદ્માવતી, સાતમા રાણી દુર્ગાવતી, આઠમા મહારાણા પ્રતાપ અને નવમા મન, કર્મ અને વચનથી જેમણે આ ભાગવતજીને કંઈક સાંભળવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને કંઈક ભાગવતજીને પોતાના અંદર ઉતારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પોતાની સાર્થકતા હોવા છતાંય જેમણે કંઈક મેળવવાના, દેશના કલ્યાણ માટે કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એવા આઝાદ બાહુ વ્યક્તિઓ, 3 વ્યક્તિઓ બહારની જે ભારત ઉપર રાજ કરીને ગઈ, જે આઝાદ બાહુ હતા, રાણી વિક્ટોરિયા, રાણી એલિઝાબેથ અને ભારતના 4th ગવર્નર જનરલ લોર્ડ ડેલહાઉસી. આ બધા આઝાદ બાહુ, આઝાદ ભુજ. જાનકીજીનું લગ્ન થાય, દશરથ રાજાને ખબર પડી કે મારા દીકરાએ શિવ ધનુષનો ભંગ કર્યો. દશરથ રાજા જાન લઈને આવે. ભાગવતજીના ઉલ્લેખ પ્રમાણે વસંત પંચમીના દિવસે મધ્યાહન સમયે જાન આવી અને ધનતેરસના દિવસે જાનને વડાવી. કેટલા મહિના થાય? વસંત પંચમીના દિવસે જાન આવી અને ધનતેરસના દિવસે વડાવી. આનું કારણ પણ ભાગવતજી આપે છે, આનો ભાવ પણ ભાગવતજી બતાવે છે કે ધનતેરસના દિવસે જાન વડાવતા જનક રાજાએ એક લાલ સાડી જાનકીજીને દાન આપી. જાનકીજીએ વિનંતી કરી, ઉત્તર આપ્યો, બાપ, હે જનક રાજા, આપે મને આટલું દાન કર્યું, આટલો કર્યાવર કર્યો, અને છતાંય આ છેલ્લી લાલ સાડી શું કામે? પરીક્ષિત રાજાનો પૂછેલો પ્રશ્ન કે જાન રોકવાનું આવડું મોટું કોઈ કારણ? જનક રાજા એ સમયના અંદર આંકડા શાસ્ત્રના જ્યોતિષને જાણતા હતા અને જનક રાજાને ખબર હતી કે મારી દીકરી જાનકી એક વખત મારા ઘરેથી ગયા પછી જિંદગીમાં પાછા ક્યારે જનકપુરમાં નહીં આવે, એટલે આટલા દિવસ જાન રોકવાનું મોટામાં મોટું કારણ આ બતાવે છે. રામાયણ પુસ્તકના અંદર પણ એ જ કારણ છે અને ભાગવતજીના અંદર પણ એ જ કારણ છે. એ લાલ સાડી જાનકીજીને વિનંતી કરી, બેટા, કદાચ તારા મૃત્યુનો સમય આવે અને હું હાજર હોય કે ન હોય, આ ખાપણ તરીકેની લાલ સાડી અત્યારે તને ભેટ આપી દઉં. આજે મારા ઘરના ઉંબરાનો ત્યાગ કરે ત્યાર પછી તું ક્યારે જનકપુરમાં પાછી નહીં આવે એવું મારું જ્યોતિષ કહે છે. આમ કરતા જનક રાજાએ જાનકીજીને વિદાય આપી. અને ભાગવતજીમાં કે રામાયણમાં પરિપાછો એવો કે ઉલ્લેખ નથી કે જાનકીજી જનકપુરમાં આવ્યા હોય, એવો કોઈ પ્રશ્ન થયો જ નથી. એ જ રામની જાન અયોધ્યાના અંદર આવે અને દશરથ રાજા વિનંતી કરે કે આપ સુખેથી પધારો અને રાજ વૈભવને ભોગવો. લગ્નના સમય પછી સમય વીતવા લાગે અને અહીંયા શબ્દ આવ્યો સર્વ મંગલ માંગલ્ય. રામાયણ પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવેલી એક ચોપાઈનો શબ્દ. રામાયણના અંદર શબ્દ શ્લોક ઓછા છે, ચોપાઈ વધારે છે, પણ અમુક શ્લોકનો ઉલ્લેખ બહુ સુંદર રીતે થયો છે. દશરથ રાજા રામના લગ્ન પછી
પોતાનો મુગટ બાકો વડે અને મુગટને સીધો કરવાને માટે, કલગી સીધી કરવાને માટે અરીસામાં જોવે અને નાક પાસેનો, કાન પાસેનો એક વાળ સફેદ દેખાય. અને એ જ સમયે દશરથ રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે મેં રાજવૈભવનો ત્યાગ કરી વનમાં જાઉં અને રામનો રાજ્યાભિષેક કરું. અહીંયા સૌથી મોટો ખુલાસો કરવા જઈ રહ્યો છું વાલા વૈષ્ણવ. કદાચ આજ સુધી તમે આવી કથા સાંભળી હોય કે ન સાંભળી હોય મને ખબર નથી, પણ મંથરાનું માત્ર નિમિત્ત છે. મંથરા ખરાબ નથી, યાદ રાખજો. અને જો એ મંથરા ખરાબ હોત તો તુલસીદાસજી આ ચોપાઈના અંદર મંથરાનું વર્ણન ન કરત વાલા વૈષ્ણવ. મૂળ કારણ ભાગવતજી એવું બતાવે છે કે અડધી રાતના સમયે રામને ખબર પડી કે મારો રાજ્યાભિષેક થવાનો છે, અને એ જ રામ કૈકેયીના પાસે આવે. અહીંયાથી પુષ્ટિ માર્ગની શરૂઆત છે વાલા વૈષ્ણવ. અહીંયાથી મન મહોત્સવ શરૂ થઈ ગયો. રામે કૈકેયીના પાસે આવીને વિનંતી કરી, માં, આવતીકાલે સવારે મારો રાજ્યાભિષેક છે, મારું એક કામ કરીશ? દશરથ રાજાની પાસે બે વચન માંગીશ. કૈકેયીએ વિનંતી કરી, બેટા, આવતીકાલે તારો રાજ્યાભિષેક છે, મારાથી આનંદ બીજા કોને હોય? તું જે કે તે માગવા તૈયાર છું. રામે વિનંતી કરી કે હું કહું એ બે વસ્તુ જો તું માગી લે તો આવતા ભવે હું તારી કુખે જન્મ ધારણ કરીશ. આવતા ભવના અંદર આપ મારી માં હશો અને હું તમારો દીકરો હોઈશ. પણ માં યાદ રાખજો કે આ વચન માંગ્યા પછી આખું જગત તારી નિંદા કરશે. આ વચન માંગ્યા પછી આખું જગત તને ખરાબ ગણશે. કૈકેયીએ વિનંતી કરી કે તારા જેવો પુત્ર જો મારી કુખે પ્રગટ થતો હોય તો જગત આખો નિંદા કરે, એમાં મને કોઈ વાંધો નથી. ત્યારે રામે વિનંતી કરી, બેટા, માં, એક મારો વનવાસ માગી લે 14 વર્ષનો, અને એક ભરતની રાજગાદી માગી લે. મંથરાનું તો માત્ર નિમિત્ત લખ્યું છે, અને મંથરા ખરાબ હોત નહીં તો દશરથ રાજા પહોંચી જાત. સંધ્યાનો સમય થયો. કૈકેયી કોપ ભુવનના અંદર પધાર્યા. દશરથ રાજા કૈકેયીને ગોતવાને માટે નીકળે, અને એ સમયમાં દશરથને સમાચાર મળ્યા કે કૈકેયી કોપ ભુવનના અંદર બિરાજે છે. અને એ જ દશરથ રાજા કોપ ભુવનના અંદર આવે. કૈકેયીને પ્રશ્ન કરે, કૈકેયી, તમારે કંઈ જોઈએ છે? આ કોપ ભુવનના અંદર બિરાજવાનું કોઈ કારણ? કૈકેયીએ માગણી કરી, રાજા દશરથ, આજે હું બે વચન માગવા જઈ રહી છું. મને બે વચન જોઈએ. દશરથ રાજાએ વિનંતી કરી કે આજે કદાચ મારો પ્રાણ માગો ને તો હું મારો પ્રાણ પણ આપી દઉં. આવતીકાલે રામ રાજ્ય ગાદી ઉપર બેસવાના, આવતીકાલે આનંદનો ઉત્સવ, કદાચ મારો પ્રાણ માગી લ્યો તો હું પણ આપી દઉં. કૈકેયીએ વિનંતી કરી, દશરથ, પ્રાણ ન જોઈએ, પણ પ્રાણ કરતા વધારે વાલી વસ્તુ માંગુ છું. શરયુ નદીનો હાથમાં જલ લ્યો અને સંકલ્પ કરો કે હું જે માગીશ એ તમે મને આપશો. હું જે વસ્તુની માગણી કરીશ એ તમે મને આપશો. અને એ સમયે દશરથ રાજાને બોલેલો શબ્દ, રઘુકુલ રીતે સદા ચલી આય, પ્રાણ જાય, વચન ન જાય.
रघुकुल रीत सदा चली आवे, प्राण जाए वचन न जाए, मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवरूषो दशरथ अजीर विहारी, मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवरूषो दशरथ अजीर विहारी, कृपा करो गुरुदेव की नारी, कृपा करो गुरुदेव की नारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। कई कई વર્ષોથી અમારી રીત ચાલી આવી છે, પેઢી દર પેઢી અમારી રીત ચાલી આવી છે કે અમારા પ્રાણ વયા જાય પણ અમારું વચન ન જાય, તમારે જે જોઈએ તે માગી લો, અને કઈ કઈ પહેલી જ વસ્તુની માગણી કરો કે ભરત રાજાનો 14 વર્ષનો રાજ્યાભિષેક થાય। દશરથ રાજાએ કઈ વિચાર્યા વગર હા પાડી દીધી, કારણ કે દશરથ રાજાને પોતાના લોહી ઉપર એટલો વિશ્વાસ હતો કે જે દેશમાં જે સંસ્કૃતિના અંદર મોટા ભાઈને બાપ સમાન ગણાતો હોય એવા રામ બિરાજતા હોય ત્યાં સુધી ભરત પોતાનું રાજ તિલક નહીં થવા દે। દશરથે હા પાડી અને બીજું વચન કઈ કઈ માંગ્યું। બીજું વચન માંગ્યા પેલા દશરથ રાજાને જલ પાયું, એક આસન ઉપર બેસાડ્યા અને દશરથ રાજાને વિનંતી કરી, રાજન જોજો તમારું મન ચલિત ન થાય, તમારું મન કોઈ વસ્તુને વિચારે નહીં। બીજું વચન માંગ્યા પેલા વિનંતી કરું છું, તમારો પ્રાણ છૂટી ન જાય ધ્યાન રાખજો। દશરથ રાજાને નિરાતે બેસાડી અને કઈ કઈ બીજી માગણી કરી કે રામનો 14 વર્ષનો વનવાસ થાય। રામ 14 વર્ષ વનમાં પધારે। દશરથ રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે મારા રામે તારું શું બગાડ્યું છે? અહીંયાથી નંદ મહોત્સવની શરૂઆત થઈ। રામે બહાર ઉભા ઉભા આશીર્વાદ આપ્યા કે જ્યાં હું તને વચન આપું છું, આવતા ભવમાં તું મારી માં, હું તારો દીકરો। દેવકીજીનું ચરિત્ર વાંચજો, ગયા જન્મના અંદર દેવકીજી શત્રાણી હતા, એ શત્રાણી બીજા કોઈ નહીં, કઈ કઈ પોતે હતા। વાલા વિષ્ણુ મર્યાદામાં આપેલું વચન પુષ્ટિમાં પૂરું કર્યું। મર્યાદામાં આપેલું વચનામૃત પુષ્ટિના અંદર સાર્થક થયું। અને એ સમયે વેદવ્યાસજીના લેખા પ્રમાણે 9મો સ્કંદ 7મો અધ્યાય અને છેલ્લો શ્લોક, આપણા યંત્ર પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો એ સમયમાં વેદવ્યાસજીએ લખ્યું છે કે રાત્રિનો 9:15 વાગ્યાનો સમય અને 9:15 વાગે આપણી ઘડિયાળના પ્રમાણે આજથી 14,000 વર્ષ પહેલા ઘડિયાળ નહોતી, અને છતાંય લખ્યું અને આપણી ઘડિયાળ પ્રમાણે સમયનું વર્ણન કર્યું કે રાત્રિના 9:15 વાગ્યે રામે પોતાની રાજગાદી મૂકી, અયોધ્યા મૂકી અને વનમાં જવાનો પ્રયાણ કર્યો। તો 9:15 વાગ્યે શું કામે? અને ત્યારે ઘડિયાળ નહોતી, તો આટલો સચોટ સમય નક્કી કેમ થયો? વેદવ્યાસજીએ આટલો સચોટ સમય નક્કી કેમ કર્યો? કોઈ પણ જાતના યંત્ર વગર તો વનવાસનું ઊંધું કરો શું થાય? વનવાસ શબ્દને ઊંધો કરી નાખો, 9:15
ભાગવતજીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ભાગવતજીમાં જ સમાયેલા છે વાલા વૈષ્ણવ. રાત્રિનો 9:15 વાગ્યાનો સમય, વનમાં જવાની તૈયારી. સુમંત મંત્રીને વિનંતી કરી, નવમ સ્કંદ ધ્યાનથી સાંભળજો તો દસમ સ્કંદમાં આનંદ આવશે, તો જ દસમ સ્કંદના અંદર રુચિ જાગશે. સુમંત મંત્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે મારા રામ ચાલીને ન જાય, તમે 4 ઘોડાનો રથ લઈ અને રામની સાથે જાઓ. એ જ સુમંત મંત્રી રામને મૂકવા માટે આવે. સરયુ નદીના કિનારે રથ ઉભો રહ્યો. સુમંતે વિનંતી કરી, હે નોધારાના ધાર, હે મર્યાદા પુરુષોત્તમ, મારો કોઈ અપરાધ હોય, મારી કોઈ ભૂલ હોય તો મને માફ કરજો. ત્યારે રામ પ્રભુએ વિનંતી કરી કે સુમંત, તમે અમારા મંત્રી નથી પણ અમારા કાકા જેવા છો, દશરથ રાજાના નાના ભાઈ જેવા છો. તમારો કોઈ વાંક નથી, તમારી કોઈ ભૂલ નથી, પણ હું તમને વચન આપું છું કે આ ભવમાં મૂકવા આવ્યા, આવતા ભવમાં લેવા આવજો. એ સુમંત મંત્રીનો બીજો અવતાર કાકા અક્રૂર તરીકે ગોકુળના અંદર થયો. અત્યારે 4 ઘોડાનો રથ લઈને મૂકવા જાય અને ગોકુળના અંદર એ 4 ઘોડાનો રથ લઈને તેડવા જાય વાલા વૈષ્ણવ. નવમ સ્કંદના તમામ પાત્રોનો ક્યાંક ને ક્યાંક પુષ્ટિમાં ઉધાર છે ને છે. એટલે જ કહું છું કે નવમ સ્કંદ ધ્યાનથી સાંભળશો ને તો દશમ સ્કંદમાં આનંદ આવશે. એ જ સરયુ નદીના કિનારે કેવટ આવે. રામ પ્રભુ કેવટને વિનંતી કરે, કેવટ સામી પાર ઉતારશો. લાકડાની કાથરોટ કેવટ લઈને આવે અને રામના ચરણો દગ કરે, રામના ચરણ પખાડે. પોતાની નાવના અંદર રામને પધરાવે અને રામને વિનંતી કરે કે હે મર્યાદા પુરુષોત્તમ, એક વખત પુષ્ટિમાં મારો જન્મ થાય અને વલ્લભનો હું સેવક વૈષ્ણવ થાવ એવી મારી ઈચ્છા પૂરી કરો. કેવટે માગણી કરી. કેવી માગણી કરી? કે એક વખત પુષ્ટિ માર્ગમાં મારો જન્મ થાય અને વલ્લભનો હું સેવક થાઉં. 84 અને 252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં નેહા ઢીમરની વાર્તા આવે છે, ક્યારેક સાંભળજો, વાંચજો. કેવટનો બીજો જન્મ નેહા ઢીમર નામના વૈષ્ણવ તરીકે વાલા વૈષ્ણવ. ખબર છે કોઈ વૈષ્ણવની નેહા ઢીમરની વાર્તા વાંચી છે કોઈ? ત્યારે પણ નાવ ચલાવતા અને પુષ્ટિમાં પણ નાવ ચલાવતા એ નેહા ઢીમર નામના વૈષ્ણવ તરીકે. ત્યાંથી આગળ રામ પ્રભુ પંચવટીના અંદર પ્રવેશ કરે. શૂર્પણખા નામની સ્ત્રી આવે. રામે વિનંતી કરી કે હું તો પરણેલો છું પણ લક્ષ્મણ કુંવારો છે. અહીંયા એક પ્રશ્ન એવો છે કે 4 ભાઈઓનું કન્યાદાન જનક રાજા એક જ માંડવામાં કર્યું અને રામાયણ પુસ્તક એવું કહે છે કે 4 ભાઈઓના લગ્ન એક સાથે થયા, તો અહીંયા રામ એવું કેમ બોલ્યા કે હું પરણેલો છું, લક્ષ્મણ કુંવારો છે? થોડું ગૂઢ રહસ્ય છે. અને એ જ સમયે લક્ષ્મણના પાસે શૂર્પણખા આવે, નાક અને કાન કાપે. પરીક્ષિત રાજાનો પૂછેલો પ્રશ્ન, ગુરુદેવ લક્ષ્મણે આવું કેમ કર્યું? સુખદેવજી ઉત્તર આપે છે કે જે સ્ત્રી પોતાની મર્યાદાને મૂકે એનું નાકે કપાય અને એનું કાને કપાય. લંકાના અંદર બગીચા હતા, નદી હતી, બધું હતું, તેણે પોતાની મર્યાદા મૂકવાની જરૂર જ નથી. અહીંયા સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે કલયુગના અંદર કોઈ સ્ત્રી પોતાની મર્યાદા ભૂલે અને જેવી સ્થિતિ શૂર્પણખાની થઈ એવી સ્થિતિ એ સ્ત્રીની થાય.
આ એક જ પ્રશ્ન, આ એક જ વિનંતી. અહીંયા ભક્તિનું પ્રાગટ્ય છે, અહીંયા આસુરાવેશનું પણ પ્રાગટ્ય છે. એ જ શૂર્પણખા રાવણના પાસે આવે, રાવણને વિનંતી કરે, રાવણ ભાઈ મારું નાક અને કાન કપાયા. રામ પ્રભુ ત્યાંથી આગળ ચાલે, એક પછી એક સ્થાનને લેતા રામાયણ પુસ્તકના અંદર જેમનું વર્ણન છે એ વર્ણન કરતા ચિત્રકૂટના અંદર પધારે. આ બાજુ રામ નામ લેતા ચારેય દીકરાઓની ગેરહાજરીના અંદર દશરથ રાજાના દેહનો ત્યાગ થયો. રામ અને લક્ષ્મણ વનમાં પધાર્યા, ભરત અને શત્રુઘ્ન મામાના ઘરે છે. જે કઈ સમય આપણે ભોગવી રહ્યા છે પેલા ભોગવાઈ ચૂકેલો છે. જેને આપણે વિજ્ઞાન કહીએ છીએ એ ત્યારનો ધર્મ હતો. એક નાવમાં ઔષધિ ભરી અને 12 દિવસ સુધી દશરથ રાજાના દેહને સાચવવામાં આવ્યો. ભરત અને શત્રુઘ્ન આવ્યા, ત્યારબાદ દશરથ રાજાના દેહનો અંતિમ સંસ્કાર થયો. રામને ગોતવાને માટે ભરત આવે, ચિત્રકૂટના અંદર ભરત અને રામનું મિલન થાય અને ભરતને ચરણ પાદુકા પધરાવે. ત્યાંથી આગળ રામ પ્રભુ શૃંગેર વનપુરના અંદર પ્રવેશ કરે. મૂળ શ્રીમદ ભાગવતજી 9મો સ્કંદ. મને આપેલા સમય પ્રમાણે સમય થઈ ગયો, 5 મિનિટનો વિરામ આપી દઉં, ત્યાર પછી આગળની કથા આગળ વધારીએ. બોલો શ્રી વલ્લભા. કારણ કે રામ પ્રભુ બહુ ચાલ્યા, 10 મિનિટનો વિરામ શૃંગેર વનપુરના અંદર આપીએ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા.